ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾನೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾಬದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಮ್ನಾಯ ಸ್ಮೃತಿಹೃದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ ಯೇನ ಪ್ರಾದುರಭಾವಿ ಭೂಮಿವಲಯೇ ವ್ಯಸ್ತಾರಿಗೋ ಸಂತತಿ ಪ್ರಬೋಧಿಶ್ರುತಿ ಪಂಕಜಂ ಕರುಣಯಾ ಪ್ರಕಾಶೀತತ್ವಂ ಪರಂ ಧ್ವಂತಂ ಧ್ವಂಸಮನಾಯಿ ಸಾಧುನಿಕರಶ್ಚಾಕಾರಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗಗಃ ತೇನ ವ್ಯಾಸದಿವಾಕರೇಣ ಸತತಂ ಮಾಪ್ತ್ಯಾಜಿ ಮೇ ಮಾನಸಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿರ್ಯಸ್ಯ ನಿಜೇ ನಿಜೇ ನಮಃ ಸಾ ಪಕ್ಷೇ ಸಪಕ್ಷೇ ಸ್ಥಿತಿಃ ವ್ಯಾವೃತ್ತಿಶ್ಚ ವಿಪಕ್ಷತೋತ ವಿಷಯೇ ಸತ್ಯರ್ನ ವೈಬಾಧಿತೆ ನೈವಾಸ್ತಿ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಯುಕ್ತಿರತುಲಂ ಶುದ್ಧಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ಸಮೆ ಭೂಯಾತ್ತತ್ವವಿನಿರ್ಣಯಾಯ ಭಗವಾನಾನಂದತೀರ್ಥೋ ಮುನಿಃ ಭವತಿ ಯದನುಭಾವಾದೇಡಮೂಕೋऽಪಿ ವಾಗ್ಮೀ ಜಡಮತಿರಪಿ ಜಂತುರ್ಜಾಯತೆ ಪ್ರಾಜ್ಞಮೌಲಿಃ सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूतिः पदवाक्यप्रमाणज्ञान प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यान उपतिष्ठे गुरुन्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसि भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरी कतिमे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्ण प्रमति गुरुकारुण्यसरणि प्रपन्ना मान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महतां भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसापकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवान् आनन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीन प्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परंपरादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुवाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेष विशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामथ्य धीमं दरमहीवृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रह रूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयर्यशुभवक्षुर्यात्मजा संगमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य
ಪ್ರಸಾದಂ ಪರಂ ಪ್ರಾಪುರ್ಯೇ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्मयेषु ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजचित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपथ आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरे विजयते पादासितश्रीपतेः प्रावोचद्योतिकम्याय सुधावाक्यार्थचन्द्रिका सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनः कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलम् हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पादसेवा सम्प्राप्तवैभवाः यादवार्यान् वरसुराटिकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून् मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यति यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून् मम रामशब्दार्थवक्तारं गायत्र्यर्थं च साधकम् मठादिपैरमानितं च सत्यात्मानं यतिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ಓಂ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಆ ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದೃಶ್ಯತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮಗಳು ಇವು ಅಭಾವರೂಪವಾದ ಧರ್ಮಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಭಾವರೂಪ ಪದಾರ್ಥ, ಭಾವರೂಪ ಪದಾರ್ಥನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಾವರೂಪ ಧರ್ಮಗಳು ಅಭಿನ್ನವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅರ್ಥ, ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಇವು ಅಭಾವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳಂತೆ ಅಭಾವರೂಪವಲ್ಲ. ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ರೂಪ, ಅದೃಶ್ಯತ್ವಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ರೂಪ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಅದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಭೇದ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಭಾವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಮತ್ತು ಅಭಾವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಮತ್ತು ಭಾವ ಪದಾರ್ಥ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾಭಾವೋ ಭಾವ ಇತಿ ಚ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯಶೋ ಭವೇತ್, ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪಾಠ, ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ
ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಗಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ, ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಈ 4ರ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವದಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಪ್ರಾಗಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ, ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಈ ರೀತಿ 3 ವಿಭಾಗ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ. ಸಂಸರ್ಗದ ಅಭಾವ, ಸಂಬಂಧದ ಅಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಲಿ ನೋಡಿ. ಪ್ರಾಗಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ, ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಭಿನ್ನ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ. ಪ್ರಾಗಭಾವ, ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ, ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಇವುಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದೊಂದು ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಿಂ ಧರ್ಮಿಣ ಭಿನ್ನ ಉತ ಅಭಿನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವೋ ಅಭಿನ್ನವೋ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅವರು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎದರ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಲೆಕ್ಕೀಗ ದೃಶ್ಯತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅದೃಶ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ದೃಶ್ಯತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದು ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ದೃಶ್ಯತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸರಿ, ಈ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವೋ ಅಭಿನ್ನವೋ ಅಂತ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಕಿಂ ಧರ್ಮಿಣ ಭಿನ್ನ ಉತ ಅಭಿನ್ನ ನಾದ್ಯ. ಇಲ್ಲ, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಅದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವೇ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಗತಸ್ಯಾಪಿ ಭೇದ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಏನಿದೆ ಆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವಕ್ಕೂ ಆ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇದು ಒಟ್ಟು ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಗತಸ್ಯಾಪಿ ಭೇದ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು ಕೂಡ ಧರ್ಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಧಿಕರಣಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಏನಾಯ್ತು? ಆಗಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು ಕೂಡ ಅದು ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ. ತಥಾಚ ಏನಾಯಿತು? ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಥಾಚ ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯನ್. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯನ್ ತಾನೇವಾನು ವಿಧಾವತಿ ಹೀಗೇನೋ ಬರ್ತದೆ ಆ ಗೀತಾ ವಾಕ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಬಾರದು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸರ್ವತಾ ಭಿನ್ನವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮಗಳು ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇದು ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯನ್ ಈ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರುತಿಗಳ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಅಂತೂ ಶ್ರುತಿನೂ ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಧರ್ಮಾದಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಸರ್ವತಾ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶ್ರುತಿಯ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಸೌ ನ ಶ್ರುತಃ ಇತಿ ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರು ಹಂಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವಗಳು ಇರುವಂತೆ ಅಸೌ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು, ಅಸೌ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ಅಸೌ ಈ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿನಚೆ ಹೀಗನಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಸೌ ಈ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು ನ ಶ್ರುತಃ, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಬೇಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಧಿಕರಣನಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವೋ ಅಭಿನ್ನವೋ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ ಬಂತಲ್ಲಿ, ಅದೃಶ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಖ್ಯಂ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎತ್ತದ ಅದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಪ್ರತೀತತ್ವ, ಗೋತ್ರದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ವರ್ಣದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ದೃಶ್ಯತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಶ್ರುತಿಯಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವನ ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತೀತತ್ವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗೋತ್ರ ಅವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಗೋತ್ರ ಅವರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಸಮಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನ ವಿದ್ಯತೆ ಗೋತ್ರಾಧಿಕಂ ಯಸ್ಯ ತತ ಅಗೋತ್ರಂ, ನ ವಿದ್ಯತೆ ಅವರ್ಣಂ ಯಸ್ಯ ತತ, ನ ವಿದ್ಯತೆ ವರ್ಣಂ ಯಸ್ಯ ತತ ಅವರ್ಣಂ, ನ ವಿದ್ಯತೆ ಗೋತ್ರಂ ಯಸ್ಯ ತತ ಅಗೋತ್ರಂ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೌರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಗೋತ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ಣಗಳು ಇಲ್ಲವೋ ಅವನೇ ಅಗೋತ್ರ, ಅವನೇ ಅವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಗೋತ್ರಾಧಿಕಂ ನ ವಿದ್ಯತೆ ತಥ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಬೋನ ಅಗೋತ್ರ ಅವರ್ಣ ಇತಿ ತಥಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಗೋತ್ರ ಅವರ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೋತ್ರ ವರ್ಣಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಗೋತ್ರ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ಅವರ್ಣ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಥ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವುಳ್ಳವನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅಂದುಬಿಟ್ರೆ ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯನ್ ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧನೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ದ್ವಿತೀಯೇ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ದ್ವಿತೀಯೇತು ಕಿಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ನಿರ್ಧಾರಣೇನ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರಾಯಶಃ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂಬೋದಕ್ಕೂ ಭಾವ ಅಂಬೋದಕ್ಕೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಒಟ್ಟು ಅಭಾವ ಅಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಅಭಾವಕ್ಕೂ ಭಾವಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಭಾವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಭಾವ ಭಾವ ಇತಿ ಚ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ನಾಭಾವ ಭಾವ ಇತಿ ಚ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಯಶೋ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇದು. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವಲ್ಲವೋ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂಬೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಸಂಸರ್ಗಭಾವ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವೇ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಅಭಾವಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವೇ ಅಂದ್ಬಿಡು. ಅಭಾವ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂಬೋದನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿವಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಿಂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ನಿರ್ಧಾರಣೇನ ಅಭಾವ ಇತ್ಯೇವ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಅಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಅನ್ಯೋನ್ಯಭಾವ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳಿವೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಥಾಚ ಅಶೇಷ ಶ್ರುತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವಕ್ಷಾ ಮಾಡಿ ಆತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬರೀ ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಾವಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ. ಮತ್ತು ಯತ್ತದದ್ರೇಶ್ಯಂ ಅಗ್ರಾಖ್ಯಂ ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ, ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬ ವಿವಕ್ಷಣೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂತೂ ತಗೋಬಹುದು. ಗೋತ್ರಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ವರ್ಣಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ದೃಶ್ಯತ್ವದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಒಂದನ್ನೇ ಯಾಕೆ ವಿವಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಎಂಬುವ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಅಭಾವ ಇತ್ಯೇ ವಕ್ತವ್ಯಂ ತಥಾ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪದಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಗೋತ್ರ, ಅದೃಶ್ಯ, ಅವರಣ, ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡದಂಗೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವೋ ಅಭಿನ್ನವೋ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಕಾರಾಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅತ್ರ ಬ್ರೂಮ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅತ್ರ ಬ್ರೂಮ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನ ಏವ ಧರ್ಮಿಣ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿ. ನೋಡಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಭಾವ ಸಂಸರ್ಗಭಾವ ಒಂದು ಭಾಗ, ಪ್ರಾಗಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ. ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿ ಮೂರುಗಳು ಏನುಂಟೋ ಇವುಗಳು ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನವೇ, ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವೇ. ಅದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪ್ರಾಗಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಉಲ್ಟಾ ಹೋದ್ರಿ ಶಬ್ದ. ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿ, ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿ ಮೂರುಗಳು ಧರ್ಮಿಣ, ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಏವ. ಪ್ರಾಗಭಾವ ಪ್ರಧ್ವಂಸಾಭಾವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವಗಳು ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅವು ಭಿನ್ನವೇ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ಒಪ್ಪಬಹುದು. ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕಂತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಿ ನಾಶವಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಎಂಬುದು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಘಟ ಪ್ರಾಗಭಾವ ಇದೆ, ಘಟದ ಅತ್ಯಂತಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಘಟ ಇತ್ತು ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇರಲಿ, ಅಂತೂ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಉಂಟು. ಘಟ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಭಿನ್ನನೆ, ಅಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಧಿಕರಣ, ಆ ಭೂಮಿ ನಾಶವಾದರೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಖನನ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಟೀಕರಾಯರು ಕೂಡ. ಧರ್ಮಿಯಾದ ಭೂತಲ ನಾಶವಾದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಅವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಅವು ಅನುವೃತ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತೋಡಿದ್ರು, ಬಾವಿ ತೋಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಭೂಭಾಗ ಹೋಯಿತು. ಆ ಭೂಭಾಗ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭೂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ, ಅವೇನು ನಾಶವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಿ ನಾಶವಾದರೂ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ನಾಶವಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವು ಭಿನ್ನವೇ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಧರ್ಮಿ ವಿನಾಶೇಪಿ ಅವಿನಾಶಾತ್. ಧರ್ಮಿಯಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ನಾಶವಾದರೂ ಆ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಹಿ ಭೂತಲೆ ಘಟಾಭಾವ, ಯಾವ ಒಂದು ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಘಟಾಭಾವ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ತಸ್ಯ ಖನನಾದಿನ ವಿನಾಶೇಪಿ, ಆ ಭೂತಲವನ್ನು ನಾವು ತೆಗ್ಗು ತೋಡಿ ಒಂದು ಭಾಮಿಯನ್ನೋ ಕೆರೆಯನ್ನೋ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಭೂತಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖನನದಿಂದ ಆ ಭೂತಲ ಪ್ರದೇಶ ನಾಶವಾದರು ಘಟಾಭಾವ ಅನುವರ್ತತೆ ಏವ. ಘಟಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಅನುವೃತ್ತವಾಗಿಯೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಘಟಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಘಟ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅದು ಸರಿನೇ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಅವು ಭಿನ್ನವೇ ಆಗಿವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಧರ್ಮಿತ್ವಂಚ ಭೂತನಾದೇಹೇ ಪ್ರಾತೀತಿಕಂ ನ ವಸ್ತು ಕೃತಂ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಭೂತಲ ಧರ್ಮಿ ಅಂತೇನಾಗಿರುತ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವರೂಪ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಿ ಅಂತೇನಾಗುತ್ತದಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಅಭಾವರೂಪ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಧರ್ಮಿತ್ವದ ಇರುವಿಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವ ಅಂಬೋದು ಧರ್ಮ, ಭೂತಲ ಅಂಬೋದು ಧರ್ಮಿ. ಈ ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿತ್ವ ಅಂಬೋದೇನದಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತೋರುತ್ತದೆ. ಭೂತಲವು ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲು. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಿತ್ವ ಅಂಬೋದು ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾತೀತಿಕ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭೂತಲವು ಧರ್ಮಿ ಅಂತ ತೋರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಿತ್ವ ಎಂಬುದು ಭೂತಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಿತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಲಾದೇಹೇ ಧರ್ಮಿತ್ವಂಚ, ಭೂತಲಾದಿಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಿತ್ವ ಇವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾತೀತಿಕ ಹೊರತು ನ ವಸ್ತುಕೃತ. ಅತಃ ಏವ ಆದ್ದರಿಂದಲೇನೆ ಭಾವವತ ಅಭಾವಸ್ಯಾಪಿ ತತ್ವಾಂತರತ್ವಂ ಅಭಿಧಾಯ ಭಾವಾಭಾವ ಸ್ವರೂಪತ್ವಾತ್ ನಾನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವತಾ ಪೃಥಕ್ ಅನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಸಂಖ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಈ ತತ್ವ ವಿವೇಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಸ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪತಾಮಾಹ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಭಾವದಂತೆ ಅಭಾವವನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ಅಭಾವವು ಕೂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾವಾಭಾವ ಸ್ವರೂಪತ್ವ ನಾನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವತಾ ಪೃಥಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು? ಭಾವದಂತೆ ಅಭಾವವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತತ್ವ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅತಃ ಭಾವವತ ಭಾವ ಪದಾರ್ಥದಂತೆ ಅಭಾವಸ್ಯ ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತತ್ವಾಂತರತ್ವ ಅಭಿದಾಯ, ಭಾವದಂತೆ ಅಭಾವ ಪದಾರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತತ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಭಾವಾಭಾವ ಸ್ವರೂಪತ್ವ, ಭಾವಾಭಾವ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಇದು ಭಾವರೂಪನೂ ಹೌದು ಅಭಾವ ರೂಪನೂ ಹೌದು, ಭಾವಾಭಾವ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕರಣ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಆ ರೂಪ ತಾಳತದೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಇದು ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಒಟ್ಟು ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಸ್ಯ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪತ ಮಾಹ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದರೆ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಭಾವರೂಪ, ಭಾವರೂಪ ಪದಾರ್ಥ ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅದು ಭಾವರೂಪ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಅದೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪದಾರ್ಥ, ಒಂದು ತತ್ವ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನು ತರ್ಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ತಥಾತ್ವ ಪ್ರಸಂಗ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪನೋ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಾವವು ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಅಂತನ್ರಿ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಭಾವವು ಕೂಡ ಭಿನ್ನ ಅಂತನ್ರಿ. ತರ್ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತಂಬೋದಾದ್ರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥರಿ. ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಧಿಕರಣವಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯಂ, ಹೌದು ಭಿನ್ನವೇ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅದರ ವಿವರಣೆ ಏನು, ಅರ್ಥ ಏನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋತ್ರಾದಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾತಿರಿಕ್ತ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ. ಪ್ರಾಗಭಾವಾದಿಗಳು ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವು
ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಒಪ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೌದು ಅಂದ್ರು. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತೆ ನಾವು ಒಪ್ತೇವೆ, ಭಿನ್ನ ಅಂತೆ ಒಪ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ? ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯನ್ ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು? ಯಥಾಹಿ, ಹೇಗೆ ನೋಡಿ. ಯಥಾಹಿ ದಂಡೋ ದಂಡ ದೇವದತ್ತಸ್ಯ ವಿಶೇಷಣ. ದಂಡಿ ದೇವದತ್ತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ದಂಡ ಉಳ್ಳವನು ದೇವದತ್ತ. ಹಾಗಾದರೆ ದಂಡ ಅಂಬೋದು ದೇವದತ್ತನಿಗೇನದು? ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ. ದಂಡಿ ದೇವದತ್ತ ಅಂಬೋದು ದಂಡ ಉಳ್ಳವನು ದೇವದತ್ತ ಅಂತೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೂ ದಂಡ ಅಂಬೋದಕ್ಕೂ ಭೇದವೇ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಂಡ ಅಂಬೋದು ದೇವದತ್ತನ ವಿಶೇಷಣ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೋತ್ರಂ ಅವರ್ಣಂ ಅಗ್ರಾಖ್ಯಂ ಅದೃಶ್ಯಂ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು. ತಥಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋತ್ರಾದ್ಯ ಭಾವೋಪಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಿಶೇಷಣಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೋತ್ರ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ವರ್ಣ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಗೋತ್ರಾದಿ ಅಭಾವಗಳು ಏನುಂಟೋ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಗೋತ್ರಾದಿ ಅಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತೆ ನಾವು ಒಪ್ತೀವಿ. ದಂಡ ಹೇಗೆ ದೇವದತ್ತನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣವೋ ಗೋತ್ರಾದ್ಯಭಾವಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ವಿಶೇಷಣ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾದ ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಬಿಟ್ರೆ ಏವಂ ಧರ್ಮಾನ್ ಪೃಥಕ್ ಪಶ್ಯನ್ ಎಂಬುವ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಚ ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ, ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿ ವಿರೋಧ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ದಂಡಿತ್ವವತ ಅಭಾವತ್ವಸ್ಯ ಧರ್ಮತ್ವೇನ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಂಡವು ವಿಶೇಷಣ, ದಂಡಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ದಂಡದ ಸಂಬಂಧ, ಇದು ದೇವದತ್ತನ ಧರ್ಮ. ದಂಡೀ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣವಾದ ದಂಡ ದೇವದತ್ತನಿಂದ ಭಿನ್ನವೇ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಂಡಿತ್ವ ಅಂಬೋದಿದೆ. ದಂಡಿತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಂಡ ಉಳ್ಳವನು, ದಂಡದ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವನು. ದಂಡದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಬೋದೇನದು? ದೇವದತ್ತನ ಧರ್ಮ. ದಂಡದ ಸಂಬಂಧ ಅಂಬೋದು ದೇವದತ್ತನ ಧರ್ಮ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ. ಆದರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವಂ ಮತು ಪ್ರತ್ಯಯ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಧರ್ಮ. ಅಭಾವವತ್ವ, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಸರಿ. ಆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಉಳ್ಳವನು ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವದ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ದಂಡಿತ್ವ ಎಂಬ ಧರ್ಮ ದೇವದತ್ತನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಂಡ ದೇವದತ್ತನ ವಿಶೇಷಣ, ವಿಶೇಷಣವಾದ ದಂಡ ಧರ್ಮಿಯಾದ ದೇವದತ್ತನಿಂದ ಭಿನ್ನವೇ. ಆದರೆ ದಂಡಿತ್ವ, ದಂಡ ಉಳ್ಳವನು, ದಂಡದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದು ಅದು ದೇವದತ್ತನ ಧರ್ಮ, ಅದು ಅಭಿನ್ನವೇ ದೇವದತ್ತನಿಂದ. ಹಾಗೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ, ಅದು ಭಿನ್ನವೇ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಂಡಿತ್ವವತ ಅಭಾವವತ್ವಸ್ಯ ಧರ್ಮತ್ವೇನ ವಿವಕ್ಷಿತತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವೇ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಾವು, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮ ಅಂತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಚ ಆನಂದಾದೌ ಅಪಿ ಏವಂ ಕಲ್ಪನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನಂದ ಅಂಬೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ, ಆನಂದವತ್ವ ಅಂಬೋದೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂಬೋದು ವಿಶೇಷಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಅಭಾವವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮ, ಅದು ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದಾಗ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು. ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಭಿನ್ನವೇ.
ಆನಂದವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಮಾತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿನ ಚ ಆನಂದಾದವು ಅಪಿ ಏವಂ ಕಲ್ಪನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿನ ಚ ಹೇಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದಿವ್ಯಜಾನಾತ್ ನೋಡಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆ ರೀತಿ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಿಲ್ರಿ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವದ ಸಂಬಂಧ ಉಳ್ಳವನು ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಭಾವವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಧಿಕರಣದಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಆಗಬಹುದು ಹೊರತು ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂಬೋದು ಅಭಿನ್ನ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವದಂತೆ ಆನಂದಾದಿ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಅಂಬೋದು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ, ಆನಂದಾದಿಗಳು ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಆಗಲ್ರಿ. ಆನಂದಂ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದಿವ್ಯಜಾನಾತ್, ಆನಂದಂ ಅನ್ನಬೇಡಿ, ಆನಂದೋ ಬ್ರಹ್ಮೇ ದಿವ್ಯಜಾನಾತ್, ಆನಂದವೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆನಂದ ಇದು ವಿಶೇಷಣ ಅಲ್ಲ, ಆನಂದವನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನವೇ. ಬಾಧಕ ಅಭಾವಾಚ್ಚ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಅಭಾವವತ್ವ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮ, ಆನಂದ ಅಂಬೋದೇ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಬಾಧಕಗಳು ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಧರ್ಮಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ಬಾಧಕಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬಾಧಕ ಅಭಾವಾಚ್ಚ ಯಾವ ಬಾಧಕಗಳು ಇಲ್ಲ. ಬಾಧಕ ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಏವ ಅನ್ಯತ್ರ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ತಥಾ ಅಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಉಳಿದ ಕಡೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪವೋ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳುವಾಗ ಘಟದಲ್ಲಿರುವ ಪಟದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ, ಪಟದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಘಟದಲ್ಲಿ ಪಟದ ಭೇದ ಇದೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ, ಪಟದಲ್ಲಿ ಘಟದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ. ಅಂತೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೋ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಇದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪವೋ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪವೇ. ತಸ್ಮಾತ್ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಏವ ಅನ್ಯತ್ರ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪತ್ವಂ ಯಥಾ ವಕ್ಷ್ಯತೆ ತಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿ ತಥಾ ಅಭ್ಯುಪಗಂತವ್ಯ. ಗೋತ್ರಾದ್ಯಭಾವವತ್ತಾತು ಭಾವರೂಪೈವ ಇತಿ ನ ತಸ್ಯಾಹ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪತ್ವೇ ಕ್ವಚಿದನುಪಪತ್ತಿ ಕಾಚಿದನುಪಪತ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಅಂತ ಬಂತು. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಶೇಷಣ ಸರಿ, ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಎಂಬುದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ವಿ ನಾವು. ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧರ್ಮ ಅಂಬೋದು ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವವತ್ವ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ಇಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರಾದ್ಯಭಾವವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೋತ್ರಾದ್ಯಭಾವವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದು ಭಾವರೂಪವೇ. ಗೋತ್ರಾದ್ಯಭಾವವತ್ವಂ ಭಾವರೂಪ ಪದಾರ್ಥನೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಗೋತ್ರಾದ್ಯಭಾವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಭಿನ್ನವೋ ಅಭಿನ್ನ. ಗೋತ್ರಾದ್ಯಭಾವತ್ವ ಅಂಬೋದು ಇದು ಭಾವರೂಪ ಪದಾರ್ಥನೆ, ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪನೇ, ವಿಚಾರವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿವರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಸ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಸ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪತ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಮನ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಈ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಘಟಪಟಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಹೇಗೆ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪವೋ, ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಗೋತ್ರಾದಿಗಳ ಸಂಸರ್ಗಾಭಾವ, ಗೋತ್ರಾದ್ಯನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ಧರ್ಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅಭಿನ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವವು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವಂದೀವಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಾದಿಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಘಟಪಟಾದಿ ಯಾವ ಅಧಿಕರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಂತಾರೆ? ಎಷ್ಟು ಯಾವ ವಾದಿಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಸ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪತಾಂ ಕ್ವಾಪಿ ನ ಮನ್ಯತೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಎಂದಿಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಸಪ್ರಷ್ಟವ್ಯ, ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಪ್ರಷ್ಟವಿ ಏನು? ಕಿಂ ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂ ಅನಭ್ಯುಪಗಮ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ, ಭೇದ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಭೇದ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕೆ? ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕಿಂ ನಿಮಿತ್ತ ಎಂ ಅನಭ್ಯುಪಗಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ನ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪಂ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ಏತಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ? ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಯಾತಕ್ಕಲ್ಲ? ಕಿಂ ವಿರೋಧಾತ್, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಬರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತಿರೋ. ಉತ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅಂತಿರೋ. ಅಥ ಬಾಧಕ ಸದ್ಭಾವಾತ್, ಅಥ ಬಾಧಕ ಸದ್ಭಾವಾತ್, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧಕ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ ಅಂತೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮೂರು ವಿಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಿಕಲ್ಪ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದ್ಯೆ ಕಥಮ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಸ್ಯ ಧರ್ಮಿಣ ವಿರೋಧ ಇತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಹೇಳ್ರಿ? ಯಾವ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ? ಧರ್ಮಿಗೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಕ್ಕೂ ಅಭೇದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ವಿರೋಧ ಏನಿದೆ? ಯಾವ ರೀತಿ ವಿರೋಧ? ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪತ್ವೇನ ಇತಿ ಚೇತ್, ಇಲ್ರಿ ಧರ್ಮಿ ಅದು ವಿಧಿ ರೂಪ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ನಿಷೇಧ ರೂಪ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪಗಳು ಧರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಗಳು ಅಂದಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ವಿರುದ್ಧ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಿ ವಿಧಿ ರೂಪವಾಗಿದೆ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ನಿಷೇಧ ರೂಪವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ತದೇವ ಕಥಂ, ಅದೇ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರು. ಧರ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿ ರೂಪ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ನಿಷೇಧ ರೂಪ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪತ್ವ ಅಂಬೋದು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ತದೇವ ಕಥಂ, ಧರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿರುದ್ಧ. ಅವು ಹೇಗೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪ್ರಯೋಗಾಭ್ಯಾಂ ಇತಿ ಚೇತ್, ಇಲ್ರಿ ಈಗ ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂಬೋಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅಭಾವ, ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ನಿಷೇಧ ರೂಪ. ಧರ್ಮಿಯನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ವಿಧಿ ರೂಪ ಹೀಗಂತೀವಿ. ನಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪ್ರಯೋಗಾಭ್ಯಾಮ್ ಇತಿ ಚೇತ್ ಅಂದ್ರೆ ತತ್ರಾಹ, ಅವ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅತದ್ಭಾವ ಇತಿ, ಅತದ್ಭಾವ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅತದ್ಭಾವೋನ್ಯಥಾ ಚೇತಿ, ಅತದ್ಭಾವೋನ್ಯಥಾ ಚೇತಿ ನ ವಿಶೇಷೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ, ನ ವಿಶೇಷೋಸ್ತಿ ಕಶ್ಚನ. ಏನರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ವಸ್ತು
ಇನ್ನೊಂದು ಆಗದೇ ಇರೋದು ಅಂಬೋದು ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ಒಂದು ವಸ್ತು ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ನೈ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, ನೈ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸರಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಧರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ. ಧರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂಬಲ್ಲಿ ಅಭಾವ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಷೇಧ ರೂಪ, ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಧಿ ರೂಪ ಅಂತ ಏನಲ್ಲ. ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇರಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಧರ್ಮಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎರಡರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನು, ಅಯಂ ಪಟಃ ಅಘಟಃ ಅಂತ. ಈ ಪಟವು ಘಟ ಅಲ್ಲ. ಅಯಂ ಪಟಃ ಅಘಟಃ. ಅಘಟಃ ಅಂಬುಲಿ ನೈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ, ಅಘಟಃ ಅಂಬುಲ್ ನೈ ಪ್ರತ್ಯಯ ಇದೆ. ನ ಘಟಃ ಅಘಟಃ. ಅಯಂ ಪಟಃ ಘಟಾದ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಯಂ ಪಟಃ ಘಟಾದ ಅನ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ? ಈ ಪಟವು ಘಟ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪಟವು ಘಟದಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಘಟಾದ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಘಟಾದ ಅನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಅಪಟಃ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಅಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪಟಃ ಅಂಬೋದಕ್ಕೂ ಘಟಾದ ಅನ್ಯ ಅಂಬೋದಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಪಟಸ್ಯ ಅಘಟತ್ವ ಉಲ್ಟ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಪಟ ಅಂಬೋದು ಘಟ ಅಲ್ಲ, ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಎಸ್, ಪಟ ಅಂಬೋದು ಘಟ ಅಲ್ಲ. ಪಟ ಅಂಬೋದು ಘಟ ಅಲ್ಲ ಅಂಬೋದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪಟವು ಘಟದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಭೇದ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಪದಾರ್ಥದ ಭೇದ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯತ್ವದ ಭೇದ, ದೃಶ್ಯ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನ. ಅದೃಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನ. ದೃಶ್ಯ ಪದಾರ್ಥದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಆ ದೃಶ್ಯ ಪದಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಘಟಃ ಘಟಾದನ್ಯ ಇತ್ಯನಯೋ ವಿಶೇಷ ಅಪ್ರತೀತೇ. ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ವಿಶೇಷ ತೋರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೈ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನೈ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಇದೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತ ಏನು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಎಂಬುದು ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪನೇ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಧರ್ಮಿ ಭಾವ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ನೈ ಅಪ್ರಯೋಗ ಅವೆರಡು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನನ್ನಬೇಡಿ. ವಿಧಿ ನಿಷೇಧ ರೂಪವಾದರೂ ಸರಿ, ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪ್ರಯೋಗಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅವು ಯಾವುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಭಿನ್ನ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಭಾವ ಇದು ಧರ್ಮಿಸ್ವರೂಪನೇ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಕ್ಯ ಬರೀತೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಿದ್ಯತೆ ಚ ನಯ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪ್ರಯೋಗವು ಇತ್ಯತಃ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪ್ರಯೋಗ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಅಭೇದ ಹೇಳಿರುತ್ತಾರೆ. ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಅಪ್ರಯೋಗಗಳಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ಅಯಂ ಪಟಃ ಅಯಂ ಅಘಟಃ. ಅಯಂ ಅಘಟಃ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ, ನೈ ಪ್ರಯೋಗ ಇದ್ದರು. ಅಯಂ ಘಟಾದ ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯಭಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ದಂಗಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸೋಮವಾರದ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ, ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ಈ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಸರ್ವ ಮೂಲ ಪಾಠ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಪಾಠ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಠದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪಾಠ ಹೇಳಬಹುದು ಭಾನುವಾರ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಮವಾರ ಅದು ಮೊದಲನೇ ಏಕಾದಶಿ, ಅದೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ
ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲ, ಸಾರಿ, ನಾಳೆ ಶನಿವಾರ ದಶಮಿ, ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ಪಾಠ, ಸರ್ವಮೂಲ ಪಾಠ ಮಠದಲ್ಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶನಿವಾರ. ನಾಡದ್ದು ಭಾನುವಾರ ಅದು ಏಕಾದಶಿ, ಮೊದಲನೇ ಏಕಾದಶಿ, ಅದು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡೆರಡು ಏಕಾದಶಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ. ಎರಡನೇ ಏಕಾದಶಿ ಬೇಕಾದರೆ ರಜೆ ಕೊಡೋಣ. ಮುಂದೆ ದ್ವಾದಶಿನೂ ಕೂಡ ಪ್ರದೋಷ ಇರುತ್ತದೆ, ಮಂಗಳವಾರ, ಅದು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು, ತ್ರಯೋದಶಿ ಮತ್ತೆ ಉಪಕರ್ಮ ರಜೆ, ಇನ್ನು ಚತುರ್ದಶಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಉಪಕರ್ಮಗಳಿದೆ, ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ ಒಂದು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಉಳಿದಿದ್ದ ದಿವಸ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂತೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕವೇ ಪಾಠ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಕರ್ಮದ ದಿವಸ, ದ್ವಾದಶಿ ದಿವಸ, ರಾಯರ ಮಧ್ಯಾರಾಧನೆ, ಈ 3 ರಜಾ ದಿನಗಳು. ಉಳಿದ ದಿವಸ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಾಠ ಇದೆ. ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣಮಸ್ತು.